bir jumadan beri günüge taң atpay turup alıp 1-2 saat vakıtta yazdım ele, çiğmelep, oңdop soңdop. Ruhsat berseňizler, anda okup bereyim. Urmattуу mekendешler, mamleketimiz söz aldınça tuu götürüp, öz yolunu izlep gele жатканына 23 yıl boldu. Kırgızstan egemendүүлүк жылдар аралыгында ötө татаал жолду басып өттү. 23 yılda далай сыноолорду баштан geçirdik. Kağılıp, soğulup, oğuş kıyışlardan öttük. Elimiz kıynaldı, kıstaldı, birok sıngan yok. Çayıp aldı, birok tökülgön yok. Kıyınçılıklarga turuştuk berip, bugün biz çiğir aldık, jetildik. Köp nersege gözümüz açıldı. Jakşını jakşı, jamandı jaman, aktı ak, karаны kara dep atap, ajıratkanga үйröndük. Elimiz kalıtsızlıkka, adaletsizlikке hiç kaçan başı ivestigin, erkindik, egemendik üçün janınaya bastığına dünya yüzü göve oldu. 2002 yıldın 17 Mart'ında, 2005 yıldın 24 Mart'ında, 2010 yıldın 7 April'inde adaletlik üçün, mamlekettin gelecek üçün karapayım mekendeşlerimiz ölüm betinde tikesinden tik duruştu. Urmattуу mekendешler, kılımdardı qaratkan Kırgız eli neçen tar jol, taygak keçүүдөн ötkön, ынтымакты tuu tutup, bir jakadan baş, bir jеңден kol çıkarganda ar dayım igilekке жетишкен. Ayköl, Manas atabız, bölünbö Kırgız, bölünbö, bölünsöň börü jöp ketet, bölünüptür Kırgız dep, bölek elde gep ketet dep, ынтымакка, birimdikке daima çakırgan. Bugün Kırgızstan bölünsün, jok bolsun degenler az emes. Muna bu yılda koңşular gazды öçürüp elimizdi sınap jatat. Aga özgöçe özümüzdün ayrım sasık sayasatçılar sүйünüp jatышат. Çırı salganga, çatak çıkaranga jakşı şıltoo tabıldı dep. İçki jana tышкы düşmanlar Kırgızstan bölünüp jok bolsun dep tilep oturuşat. İçibizden ırkıraşıp, biri-birimizni günölüp, bölünsök, düşmandardın otuna may kuygan bolobuz. Birimdiktүү, ынтымактуу el bola alsak, egemendүүлүктү da sakta alabız. Kayradan kaytalayın. Bugün Kırgızstan bölünsün, jok bolsun degenler az emes. Mına bu yılda komşular gazda öçürüp elibizdi sınap jatat. Aga özgöçö özübüzdün ayrım sasık sayasatçılar sүйünüp jatat. Çır salganga, çatak salganga jakşı şıltoo tabıldı dep. İçki jana tышкы düşmanlar Kırgızstan bölünüp jok bolsun dep tilep oturuşat. Kırgızstan özübüzdөн başka hiç kimge gereği jok. Bunu açık düşünüş gerek. İçibizden ırkıraşıp, biri-birimizni günölüp, bölünsök, düşmandardın otuna may kuygan bolobuz. Birimdiktүү, ынтымактуу el bola albasak, egemendүүлүктү da sakta albayбыз. Açık aytkanda, tышкы düşmandara karaganda, içki düşmandar, göz kamandar, eldi bölüp jargan sasık sayasatçılar bizdin mamleket üçün kıyıla korkunuştu. Oşonduktan özöktön çıkkan ört jaman, özdön çıkkan jat jaman dep elibиz bekerinden aytpayt. Oşonduktan tышкы güçtөр da ümitin oşolorga artıp karjılap jatat. Bilesizler, bir top el ынтымагын жоготуп, аны менен кошо алардын өлкөлөрү бөлүнүп, кыйраганы жатат. Мисалы катары Ирак, Ливия, Сирия,
Суданда айтсақ болады. Bir туған Украинада да эмне болуп атканын көрүп жатасыздар. Кыргыз эли жараткан сүйгөн эл. Кудай бизге укмуштай кооз жер берген, эгемендүүлүктү тартуулаган. Дүйнөдө көптөгөн элдер өз жерине, мамлекетине жете албай, кылымдап күрөшүп, запкы көрүп, жанын берип, эңсеп келсе, бизге эгемендүүлүк мурас катары ыйгарылды. Ошол жараткандын тартуусун барктап баалайлы. Колдогу алтындын баркын билели, сактайлы. Сырткы жана ички душмандарга катуу туруштук берели. Так кесе жообузду айтып, мамлекет үчүн керек болсо каны жаныбызды аябайлы. Буттан чалып, бөлүп, тизелеткеси келген душман көзүнө ары ынтымактуу, ары бирдиктүү, ары күчтүү бололу. Манас атабыздын насаатын унутпайлы. Улуу эл, уңгулуу улут деген наамга татыктуу бололу. Башка улут өкүлдөрүн борубузга тартып, элге эл, башка койгонду үйрөнөлү. Бирдиктүү Кыргызстан элинин өзөгү кыргыздар болуп, бардык улуктарды бириктирүүгө милдеттүү. Ошондо гана күчтүү, бейлигенен өнүккөн мамлекетке айланабыз. Уважаемые сограждане, дорогие кыргызстанцы, поздравляю вас с самым главным праздником нашей государственности, с Днем независимости Кыргызстана. Пусть в каждом доме будет мир и благоденствие. Желаю каждому кыргызстанцу здоровья, счастья и уверенности в завтрашнем дне. За 23 года независимости наша страна прошла трудный путь становления, испытала непростые экономические и социальные потрясения. За эти трудные годы мы стали другими, мы стали сильнее, страна не ослабла, а закалилась в огне испытаний. Но мы должны помнить, что мы добивались успехов только тогда, когда были едиными и сплоченными, когда в стране есть мир и согласие. Посмотрите, как только установилась стабильность на побережье Иссык-Куля, хлынул поток отдыхающих. В столице и в крупных городах страны идет строительный бум. Это наглядный пример того, что стабильность меняет к лучшему нашу жизнь. Уверен, что наша страна займет достойное место в мировом сообществе. У нас есть все, чтобы построить сильный, свободный и процветающий Кыргызстан. У нас есть сильное общество, у нас есть грамотные, свободные граждане. У нас страна свободных людей. Самое главное, у нас есть независимость. В мире много народов мечтают создать свое суверенное государство, страдают, гибнут за эту мечту. Нам необходимо, как зеницу ока, беречь свою Богом данную государственность, не стоять в стороне, не злорадствовать над трудностями, а помогать стране, помогать Родине. Мы должны понять, что демократия – это прежде всего верховенство закона, диктатура закона. Это высокая ответственность перед будущим поколением, перед государством. Сегодня очень актуально звучат слова: не спрашивай, что твоя страна сделала для тебя. Спроси, что ты можешь сам сделать для своей страны. Мы все ответственны за судьбу страны, потому что мир, стабильность и спокойствие в Кыргызстане начинается с каждой семьи, с каждой улицы, с каждого района, каждого города. Святой долг нашего поколения – оставить в наследие нашим детям и внукам процветающее, успешное и сильное государство. Мы обязаны построить сильный Кыргызстан, процветающий Кыргызстан, которым могли бы гордиться наши потомки. Для этого мы должны добиться подлинной независимости страны. К сожалению, после принятия Декларации о независимости в 1991 году мало что делалось для достижения подлинного суверенитета страны. К примеру, год за годом власти страны ездили на поклон к соседям за газом или уговаривали то открыть автотрассу, дорогу для наших граждан, то железную дорогу для наших грузов, а взамен раз за разом шли на, казалось бы, мелкие уступки.
которые станции и объездные дороги, и даже можно было уйти от газовой зависимости. Почему именно в этом году увеличились конфликты на границах? Почему именно в этом году нам отключили газ? Потому что те, кто это сделал, понимают, что через 1,5-2 года мы уже будем полностью независимости от них. И в энергетике, и в транспорте. Мы уже построили подстанцию Датха. В ноябре этого года будет введена в строй подстанция Кемин. К зиме следующего года мы построим ЛЭП Датха Кемин. К осени 2016 года мы планируем запустить второй гидроагрегат Камбараты-2 и уже построить и ввести в действие первую ГЭС из каскада Верхненарынских ГЭС. Но этого мало. Жизнь показала, что нельзя полагаться нам только на гидроэнергетику. К сожалению, маловодные годы могут стать нормой. Поэтому, по моему заданию, Минэнерго уже работает над проектом строительства теплоэлектростанции на угольном месторождении Карагаче. Кроме того, надо переделать ТЭЦ-2 города Бишкек под газ. И если «Газпром» поддержит, то ввести ТЭЦ-2 в строй уже к следующей зиме. Конечно, электроэнергия на угле и газе будет дороже, но важно, чтобы в домах людей всегда были свет и тепло. Всегда были свет и тепло. К 2016 году, к 25-летию независимости Кыргызстана, будут также сданы в эксплуатацию все те дороги и транспортные развязки, которые позволят нам напрямую соединить населенные пункты страны, минуя территории Узбекистана и Таджикистана. Отдельно я хочу остановиться на газовой тематике. Она особенно раскачивается оппозиционными политиками, хотя, скажу открыто, думаю, именно в расчете на эту раскачку, на дестабилизацию внутриполитической ситуации нам и отключили газ, если говорить открыто. Как вы знаете, недавно к нам в Бишкек прилетал руководитель «Газпрома», уважаемый Алексей Борисович Миллер. Мы говорили с ним по газовым проблемам около 2,5 часов и договорились о следующем. С 1 октября текущего года «Газпром» будет поставлять газ на север страны по цене $165 США за 1000 кубов, вместо сегодняшних $224 за 1000 кубов. То есть газ в Бишкеке и других городах севера страны подешевеет почти в 1,5 раза. Уже выделены первые 262 миллиона рублей на проведение ремонта газовых распредсетей. Как и было обещано, в ноябре месяце этого года «Газпром» приступает к активной разработке, поиску газа на месторождениях Майлюсу-4 и Гагард Джалабадской области. Предполагаемые запасы газа на этих участках около 2,5 миллиарда кубов. Кроме того, дополнительно к обещанным 20 миллиардам рублей инвестиций, «Газпром» выделяет еще 45 миллиардов рублей на строительство магистрального газопровода «Север-Юг». Работа над проектом уже идет, а строительство газопровода начнется, Бог даст, уже весной. При этом параллельно идет работа над проектированием строительства по производству газа из угля на юге страны, Кызылкие, рядом с Кызылкией. Оказалось, что в мире уже есть около 500 таких заводов, и первая группа зарубежных специалистов уже работает со специалистами Минэнерго и Госагентства по геологии. Если эксперты дадут положительное заключение, то тогда нам будет выгоднее, с учетом будущего, построить такой завод и иметь свой газ. Во-первых, срок строительства такого завода 1,5 года, 18 месяцев. Во-вторых, газ будет поставляться по цене не выше $200 за 1000 кубов. К примеру, у Узбекистана мы брали по $290. В-третьих, через 20 лет завод будет передан в собственность Кыргызстана, и страна будет получать немалые деньги за продажу газа. Если мы решим построить завод, то отпадет необходимость в строительстве газопровода «Север-Юг», будет сэкономлено больше $1 миллиарда. Уже до конца года и эти сэкономленные доллары, конечно же, я думаю,
«Газпром» инвестирует также у нас. Уже до конца года мы вместе с «Газпромом» выберем один из вариантов и уже в 2016 году, Бог даст, обеспечим газом, бесперебойным газом юг Кыргызстана. Но до 2016 года еще целых 2 года, 2 зимы. И мы должны делать все для того, чтобы жители юга без особых проблем пережили этих 2 зимы. Для этого «Газпром» согласился выделить Министерству энергетики Кыргызстана льготный кредит в размере $20 миллионов США. Это больше миллиарда сомов. Министерство энергетики должно расходовать эти деньги строго целенаправленно, только на улучшение энергоснабжения города Ош и других населенных пунктов юга, на замещение газового электроснабжения на электрическое или другое альтернативное. И правительство должно это строго подконтролировать. Особо подчеркну, что все эти и многие другие вопросы решаются при прямой поддержке президента Российской Федерации, уважаемого Владимира Владимировича Путина. Поэтому хочу выразить ему благодарность за конкретную помощь в укреплении Кыргызстана. Уважаемые сограждане, сегодня здесь присутствуют и послы зарубежных стран, в том числе соседних стран. Пользуясь случаем, хотел бы обратиться через них к главам этих государств. Уважаемые соседи, давайте жить дружно. Давайте жить дружно. Давайте помогать друг другу, а не стараться навредить. Не верьте тем, кто убеждает вас, что скоро в Кыргызстане снова будет революция, что надо только подтолкнуть чуток снаружи и поддержать, профинансировать оппозицию изнутри. Этого уже никогда не будет. Мы уже пережили свою арабскую весну. Мы уже другая страна. И с нами нельзя говорить с позиции силы. Кыргызстан уже никогда не станет на колени перед кем-либо. Урматтуу мекендештерим, агайын туугандарым, биз байыркы элбиз. Орто Азиянын эң байыркы элбиз. Биз миңдеген жылдарды камтыган тарыхыбызда эч качан эч кимге биринчи кол салган эмеспиз, жана салбайбыз. Бизге тынчтык, ынтымак керек. Бирок биз үчүн ар дайым намыс өмүрдөн артык болчу. Бизге тизилеп жашаганча тик туруп өлгөн артык. Урматтуу мекендештерим, агайын туугандар, бирок биз да Кудайдан коркуп, өз курсагыбызды гана, өз кызыкчылыгыбызды гана ойлобой, мамлекетти ойлосок, мамлекет али жаш, алсыз, мамлекетке жардам берип, мамлекеттүүлүктү бекемдеш керек. Бизде болсо тилекке каршы айрым айылдын же айрым бай адамдын кызыкчылыгы мамлекеттин кызыкчылыгынан өйдө коюлуп жатат. Эптеп чыр чыгарып, кан төгүлүп кетсин деп, элди бөлүп, бийликке жетсек дегендер бар. Кайран элибизде аларга алданып, кээ бирде ээрчип кетип жатат. Биз минтип отурсак, мамлекеттикти сактагандын ордуна талкалайбыз да. Депутаттар да популизмге алдырып, айрым учурларда мамлекеттин келечегинин ордуна келе жаткан шайлоону ойлоп, өкмөткө, сотко туура эмес басым жатат. Басым жасап жатат, тиген акта, муну акта деп. Соттун ордуна чечим чыгарып, сот менен өкмөт да парламент бизди бекитпей коет деп, кызмат бербей коет деп, депутаттардан жалтактап коркуп отурат. Өкмөт, сот, бузукуларга тийиштүү чара көрбөсө, өлкөдө тартипти ким орнотот? Башаламандык токтобосо, мыйзамды сыйлабасак, тартип жок болсо, кантип мамлекет күчтүү болот? Тартип болбосо, аягында мамлекет талканат. Мен муну ачык айтышым керек. Мына иштеп жаткан бюджетке миллиардтарды төлөгөн кумторду токтотуш керек дегендер бар. Бир топ башка ишканаларда чыр-чатактын айынан толук кандуу иштебей жатат. Ошол эле убакытта пенсия, пособие, майына доолап,
жол, мектеп керек деп талап кылып жатабыз. Мунун бардыгы үчүн каражат асмандан түшөбү. Мына жакында Генштабтын башчысы ачык эле айтты. 23 жылдын ичинде мамлекет армияга жок дегенде бир тапанча сатып берген жок деп. Бул уятты. Мындай кепти кийгенибиз уятты. Иштеш керек. Иштеп каражат таап, өзүбүздүн армияны бакпасак, башка бирөөнүн армиясын багып калабыз. Уважаемые сограждане, в советское время про хозяйство, где нет порядка, где полный бардак, говорили, там каждый суслик агроном. В последнее время эта поговорка мне часто вспоминается. То перекрывается стратегическая трасса с требованием освободить вора, коррупционера, то одно село начинает определять горнорудную политику страны, а другое село начинает решать проблемы демаркации границ. Причем парламент потихонечку, а иногда и открыто поддерживает такие действия, поддерживает иногда решениями в поддержку тех же коррупционеров, а правительство упорно не видит того, что творится. Конечно, и парламент, и правительство можно понимать. Депутаты сейчас уже больше думают о будущих выборах. Надо угодить избирателям, неважно какой ценой, тем более если за счет страны. А правительству, скажу открыто, главное сейчас усидеть в своих креслах. Это, к сожалению, сегодня их больше заботит. Но горлопаны и ОБОН зарабатывают на беспорядках, расшатывают нашу страну. Таким образом, в стране уже становится в порядке вещей, когда интересы кучки людей или какого-то села ставятся выше интересов государства. И это с поддержки парламента и молчаливого согласия правительства. Что же тогда будет в будущем с нашим государством? Или это и есть парламентская демократия? Это и есть парламентское правление? Пока это похоже скорее на коллективную безответственность. Куда мы тогда придем в итоге? Если благодаря парламентской системе все командуют, но никто не отвечает, если руководителями министерств и ведомств становятся люди, далекие от их проблем и задач, посторонние люди, если берут вверх популизм и охлократия, то нужна ли нам такая система? Фактически идет полная дискредитация парламентской формы правления. И руководству парламента, лидерам фракций, надо серьезно задуматься над этим. Парламент должен принимать законы и работать над законами, а не защищать коррупционеров. Члены правительства должны избираться по профессиональным признакам, а не по принципу «каждой Франции почетный стукан, кусок мяса». И помнить, что одной из главных задач правительства в соответствии со статьей 88 Конституции является обеспечение законности и охрана общественного порядка, то есть наведение порядка в стране. Уважаемые сограждане, хотел бы высказаться еще по одной теме, вокруг которой сегодня много спекуляций. Это вопрос о вступлении Кыргызстана в таможенный союз. Глубоко убежден, что это очень правильное, выверенное решение и равноценной альтернативы этому нет. Или страна окажется в изоляции, или получит мощный толчок для социально-экономического развития. В прошлом году у меня был разговор с представителем Евросоюза на эту тему. Я сказал: пожалуйста, я не Янукович, давайте я подпишу соглашение, и мы вступим в Европейский Союз. И представитель Евросоюза мне сказала, что это невозможно. У нас нет общих границ. И у нас, скажу честно, равноценной альтернативы таможенному союзу нет. Или, повторяю, страна окажется в изоляции, или получит мощный толчок для развития. И при этом хочу подчеркнуть, что страны таможенного союза не имеют к нам абсолютно никаких территориальных претензий. Уровни развития экономики и доходов населения в них в разы выше, чем в нашей стране. Мы получаем шанс подтянуть и наши показатели, уровень жизни нашего населения до этой планки. И если мы не хотим союза с братским Казахстаном, с братской Россией,
Тогда с кем мы этого хотим? Особо отмечу, что Российская Федерация выделяет немалые суммы для того, чтобы вступление Кыргызстана в таможенный союз прошло как можно менее болезненно для нашего народа. Эти суммы исчисляются миллиардами долларов. Надеюсь, что Джоркнеш еще раз тщательно обсудит все аргументы за и против и поддержит блок документов о вступлении в таможенный союз, который уже одобрен правительством и будет на днях внесен в парламент. Хотелось бы, чтобы уже к 1 января 2015 года мы стали полноправным членом таможенного, а значит Евразийского союза. Рано или поздно мы будем вступать в этот союз, но сейчас мы имеем возможность вступить как полноправные члены, участвовать в управлении этим экономическим объединением. Уважаемые соотечественники, главное – это мир и стабильность в стране. Необходимо проявлять заботу о представителях всех национальностей, составляющих единый народ Кыргызстана. Кыргызы обязаны стать объединяющей силой, стержнем многонационального народа Кыргызстана. Не делиться, а объединяться. Объединяясь, мы становимся сильнее. Уверен, только так мы добьемся своей цели, построим страну, которая будет гордиться каждый ее Кыргызстан. У нас нет другого пути, потому что мы можем быть счастливы только в этой стране, на нашей родине, Кыргызстане. Урматтуу мекендештерим, албетте бардыгыбыз Кыргызстанды өнүккөн өлкөгө айлансак деп тилейбиз. Бирок бул үчүн биз ар бирибиз жапа-тырмак аракет кылышыбыз керек. Ар бир кыргызстандык мекенинин гүлдөп өнүгүшү үчүн ак эмгек, мандай тери менен салым кошууга тийиш. Ар бир инсан, ар бир көчө, ар бир шаар, ар бир айыл өз салымын кошкондо Кыргызстан күчтүү мамлекет болот. Мамлекет сен үшін эмне кылганын сурабай, мамлекетке эмне кылдым, мамлекетке эмне жардам бере алам деп өзүбүздү сурайлы. Сен ооруба, мен ооруйун ата журт деп элибиз, жерибиз үчүн күйсөк, өлкөбүзгө жамандык тилеп, кыйынчылыкка сүйүнбөсөк, кээ бир саясатчыларга окшоп, урууну ойлобой, улутту ойлосок. Урууну ойлобой, улутту ойлосок, коктун ойлобой, коомду ойлосок. Элди, мамлекетти ойлосок. Ошондо биз бирдикте эң күчтүү, өнүккөн мамлекет курабыз. Мен буга толук бойдон ишенем. Келечекте Борбордук Азиянын эң күчтүү мамлекети, эң өнүккөн мамлекети Кудай буйруса Кыргызстан болот. Биз жолубузду билебиз. Биз таянганыбыз чындык менен эл. Ардактуу мекендештерим, сөзүмдүн аягында сиздерди дагы бир жолу мамлекетибиздин эң башкы майрамы менен куттуктайм. Эгемендүүлүк күнүбүз кут болсун. Бардыгыңыздарга чын ден соолук, бакыт таалай, ийгилик каалайм. Бийлик адилеттүү, таза, элибиз ынтымактуу, имандуу болсун. Мамлекет гүлдөп, өнүгүп, Кудай элибизге, жерибизге берекет берсин. Жашасын эгемендүү Кыргызстан. Рахмат.